Light and the formation of shadows. Can you tell? तुम्ही सांगू शकता? Can we see anything in total darkness? तुम्ही काही अंधारात बघू शकता? What help us to see the object around us? तुम्ही त्याला बघण्यासाठी कोणत्या सायन्सचा उपयोग करणार? What does the light in each one the pictures originate from? चित्रांमध्ये काही लाईट्स काही तुम्हाला काही चित्रे बनलेली आहेत. The objects or materials which limit light, meaning thus the himself are sources of light, are called luminous objects or materials. अशा वस्तू की ज्यांना स्वतःचा प्रकाश आहे त्यांना आपण luminous object or materials असे म्हणतात. The intensity of light is determined by the extent to which the object limit light. प्रकाशाची तीव्रता ही त्याच्या ऑब्जेक्टवर अवलंबून असते. For example, the light limited on electric torch is more intense than obtained from a candle. कॅन्डलपेक्षा ही इलेक्ट्रिक टॉर्चची लाईट खूप तीव्र असते. The objects or materials that are not sources of light himself are called non-luminous objects or materials. अशा वस्तू की ज्यांना स्वतःचा प्रकाश नसत त्यांना आपण non-luminous objects or materials असे म्हणतो. Some man-made objects or materials also limit light. These are called artificial sources of light. मानवापासून बनवलेल्या वस्तू लाईटाचा these are called artificial sources of light. त्यांना आपण artificial sources of light असे म्हणतो. The sun is the main natural sources of light. सूर्य हा एक प्रकाशाचे स्तोत्र आहे. Other stars see in the sky, fireflies, sun and the fish as well, honey mushroom are natural sources of light. काही तारे आणि काही रात्री दिसणारे सितारे, fireflies आणि the fish, honey mushroom हे सगळे नैसर्गिक प्रकाशाचे स्तोत्र आहेत. The propagation of light, लाईटाचे प्रसारण. You may have seen in the afternoon, जर तुम्ही दुपारी बघितलं, rays of light entering through a slit in the door or a small hole in the wood. प्रकाशाचे किरण आपल्या घरातील एका दरवाजातील होलामधनं किंवा एका फळीमधनं आत येत असतात. As these rays of light from the slit of hole move toward the floor, जर आपण त्या फळीला जमिनीकडे वळवलं, the dust particle in their way are seen clearly. आपण त्यातील धूलिकणांना स्पष्टपणे बघू शकतो. Due to these particles, त्या कणांमुळे the path of light become visible. आपल्याला ते प्रकाश दिसतो. आणि we can see that their path is among straight line. त्या प्रकाशात तो पाथ एका सरळ लाईनीत येतो. Let's try. हे करून पहा. Take 3 cardboard. 3 पुठ्ठे घ्या. Make a small hole in the center of each cardboard using a thick needle. एका पुठ्ठ्यांमध्ये एक मध्यभागी एका जाड्या सुईच्या मदतीने होल करा. Arrange the cardboard in such a way that the 3 holes are in the same line. त्या कार्डबोर्डला असे ठेवा जसे त्याच्यातले 3 होल एका लाईनीत यायला हवे. As shown in the figure 14.3 on page number 19. Page number 19 वर दाखवल्याप्रमाणे. Stand a burning candle on one side of the cardboard and look at the flame of the candle from the other side. त्याच्या एका बाजूला जळत असलेली मेणबत्ती ठेवा आणि एका बाजूकडनं त्या मेणबत्तीच्या ज्योतला बघा. Reflection of light, प्रकाशाचे परावर्तन. How do we see an object? आपल्याला एखादी वस्तू कशी दिसते? The rays of light falling on an object from a source of light are thrown back from the surface of that object. जेव्हा प्रकाशाचे किरण एखाद्या वस्तूवर पडून ते परावर्तित होऊन दुसऱ्या ठिकाणी पडतात, this is called reflection of light. तेव्हा आपण त्याला प्रकाशाचे परावर्तन असे म्हणतो. We see the object when the reflected rays reach our eyes. जेव्हा प्रकाशाचे किरण परावर्तित होऊन आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचतात तेव्हा आपल्याला एखादी वस्तू दिसते. Do you know? तुम्हाला माहित आहे का? Stars are luminous. तारे हे स्वयंप्रकाशी असतात. Planets, satellites are non-luminous. ग्रह आणि उपग्रह हे परप्रकाशी असतात. Sunlight is reflected from the surface of the moon reach us.
सूर्याचा प्रकाश हा परावर्तित होऊन चंद्राच्या पृष्ठभागावरती पोहोचतो. That is how we can see the moon. म्हणून आपल्याला चंद्र दिसतो. We call this light moonlight. आपण त्या चंद्राच्या प्रकाशाला मूनलाईट असे म्हणू. Can you tell in which object do you see your reflection? आपण कोणत्या गोष्टीमधून आपली रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रतिबिंब बघू शकतो? What is the difference between an object and reflection? वस्तूमधून किंवा त्याच्या रिफ्लेक्शन मधून काय फरक असतो? Let us see how light is reflected from the three surface show alongside. आपल्याला 3 चित्र दिलेले आहेत. त्याच्यामधून आपल्याला आपली रिफ्लेक्शन कशामध्ये दिसते आपल्याला हे बघायचं आहे. पहिल्या चित्रात एक आपल्याला आरसा दिसतो आहे. त्यामधून आपल्याला रिफ्लेक्शन दिसेल आणि दुसऱ्या चित्रात एक वुडन वॉल आहे म्हणजे तिथे एक लाकडाची भिंत आहे. त्यातून आपल्याला आपले रिफ्लेक्शन दिसणार नाही. आणि एक कार आहे तिथे आपल्याला तिथे काच दिलेला आहे त्यामधून आपली रिफ्लेक्शन दिसेल. When you see your face in a mirror, the light reflected from your face falls on the mirror that get reflected back again. आपण जेव्हा कोणत्याही आरशामध्ये बघतो तेव्हा आपली रिफ्लेक्शन ही त्या मिरर मध्ये म्हणजे आरशामध्ये दिसत असते. That is why you will see in the image in a mirror. आपण आरशामधून आपली इमेज बघू शकतो. Do you see your image in a glass pane? आपण आपली प्रतिमा ही काचेच्या तावदानात बघू शकतो का? You do although it is somewhat faint. आपण जेव्हा त्या काचेच्या तावदानात बघू तेव्हा आपल्याला काही गोष्टी ह्या फेंट म्हणजे दिसणार नाही. No image will be seen that all the wooden surface. आपण लाकडाच्या वस्तूमधून आपली सरफेस बघू म्हणजे प्रतिबिंब बघू शकत नाही. You may have seen your image from in surface such as nude steel dish, a glossy granite landing of a wall and a still water in a lake. आपण एका नव्या स्टीलच्या डिश मध्ये किंवा गुडगुडीत असलेल्या फरचीमध्ये आणि स्थिर असलेल्या पाणीमध्ये आपले प्रतिबिंब बघू शकतो. मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सिमिलर सरफेस. आपल्याला त्याची यादी करायची आहे की ज्यामध्ये आपल्याला ते रिफ्लेक्शन दिसेल. कम्पेअर द इमेज सीन इन द डे. आपल्याला ते करायचं आहे. मेक अ गेस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस टू विच इन अन इमेज फ्रॉम. म्हणजे आपल्याला काही वस्तू घ्यायच्या आहेत ज्यातून आपल्याला आपले रिफ्लेक्शन दिसेल. Image in a plain mirror. Stand in front of a mirror and look at your image. आरशासमोर उभे राहा आणि आपली प्रतिमा बघा. First, raise your right hand. Which hand of the mirror image is raised? आरशासमोर आपला उजवा हात वर करा. आरशात आपला कोणता हात वर होईल? What change do you see in the image? If you decrease or increase your distance from the mirror. आरशामध्ये प्रतिमा जेव्हा मोठी किंवा छोटी होते तेव्हा आपल्याला काय बदल दिसते? Is there any difference between your height and height of the mirror? आपल्या हाईट मध्ये आणि आरशाच्या हाईट मध्ये आपल्याला काय फरक जाणवते? If left and right hand of the original object appear to be exchanged in the mirror. आपला उजवा आणि डावा हात आरशासमोर एक्सचेंज होऊन जातो. The image is as fair behind the mirror as the object in the front of. आपल्या आणि आरशामध्ये जो डिस्टन्स असतो तो आरशामध्ये आपल्याला जो जवळ दिसतो डिस्टन्स तो दूर असतो. The side of the image is the same as that of the object.
उंची आणि आरशामध्ये जी उंची असते ती तितकीच असते. अ पिनहोल कॅमेरा म्हणजे एक सूचीछिद्र कॅमेरा. ट्राय दिस. करून पहा. टेक अ एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स. एक रिकामा वर्तुळाकार बॉक्स घ्या. रिमूव्ह इट्स कॅप ऑन वन साइड अँड पेस्ट अ थिन व्हाईट पेपर इन इट्स प्लेस. त्याच्या एका बाजूकडून त्याचे जे झाकण आहे ते काढा व त्यावर एक पांढरा कागद लावा. चित्तवा. मेक अ स्मॉल होल ॲट द सेंटर ऑफ द अदर कॅप. त्याच्या दुसऱ्या बाजूकडील झाकणावर एक लहान छिद्रे करा. लाईट अ कॅन्डल अँड होल्ड the box in such a way that the flame of the candle in front of the hole. तो ज्याकडून आपण एक छिद्र बनवलेला आहे त्या ठिकाणी एक कॅन्डल म्हणजेच एक मेणबत्ती लावून धरा. Now you will see an upside down or inverted image of the flame of the thin paper at the other end. ज्या ठिकाणी आपण कागद लावलेला आहे त्यावर आपल्याला ही जी कॅन्डल आहे ती उलटी दिसेल. तिची उलटी प्रतिमा आपल्याला त्यावर दिसेल. कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकतात का? What difference do you notice on looking through the window in the picture? तुम्हाला खाली दिलेल्या खिडक्यांच्या तिघ चित्रांमध्ये काही फरक दिसतो का? What causes the difference? तुम्हाला काही फरक त्यामध्ये आढळून येत आहे का? The picture shows transparent, opaque, translucent window panes spotted. त्या चित्रांमध्ये तुम्हाला काही पारदर्शक, अपारदर्शक व अर्धपारदर्शक दिसेल. त्यांना शोधा. Depending on the nature of the window pane, we may or may not see the object on the other side through it. ते सर्व त्या खिडक्यांच्या काचांच्या तावदानावर अवलंबून असते. जर तो काच ट्रान्सपरंट म्हणजेच पारदर्शक असेल तर तुम्हाला ती बाजूची जी वस्तू आहे ती स्पष्टपणे दिसेल. जर तो काच अर्धपारदर्शक असेल म्हणजेच ट्रान्सलंट असेल तर तुम्हाला ती बाजूची जी प्रतिमा आहे ती अंधुक दिसेल म्हणजे ब्लर दिसेल. जर ते खिडकीचे काच बंद असतील तर तुम्हाला ओपॅक म्हणजेच अपारदर्शक काहीच दिसणार नाही. आयडेंटिफाय द ट्रान्सपरंट, ओपॅक अँड ट्रान्सलंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या वस्तूंमध्ये काही ट्रान्सलंट व ओपॅक वस्तू आहेत म्हणजेच अपारदर्शक, अर्धपारदर्शक व पारदर्शक वस्तू आहेत. त्यांना शोधा. पीस ऑफ अ ग्लास एक काचेचा तुकडा. वॅक्स पेपर म्हणजे मेण कागद. tinted ग्लास म्हणजे रंगीत कागद, रंगीत काच. ऑइल पेपर म्हणजे तेलकट कागद. व्हाईट प्लास्टिक एक पांढऱ्या प्लास्टिक. टी केटल एक चहाची किटली. नोटबुक म्हणजे एक वही. क्लॉथ म्हणजे कापड. वॉटर म्हणजे पाणी. वुडन कबड म्हणजे एक लाकडी कपाट व शीट ऑफ अ नोटबुक म्हणजे एक वहीचा कागद. द मटेरियल थ्रू विच लाईट पासेस इज सेड टू बी ट्रान्सपरंट. ज्या पदार्थातून आपल्याला प्रकाश तो पास होताना म्हणजे रिफ्लेक्ट होताना दिसेल तो म्हणजे ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक. द मटेरियल थ्रू विच लाईट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपॅक. ज्या पदार्थातून आपल्याला लाईट हा पास होताना दिसणार नाही तो म्हणजे ओपॅक म्हणजे अपारदर्शक. व द मटेरियल थ्रू विच लाईट पासेस पार्टिकली इज सेड टू बी ट्रान्सलंट. ज्या पदार्थातून आपल्याला प्रकाश कमी जाताना दिसेल तो म्हणजे ट्रान्सलंट म्हणजे अर्धपारदर्शक. फॉर्मेशन ऑफ शॅडो म्हणजे सावलीची निर्मिती. लेट्स ट्राय दिस. करून पहा. टेक अ इलेक्ट्रिक टॉर्च म्हणजे एक बिजली घ्या. फ्लॅश इट्स लाईट ऑन अ वॉल म्हणजे त्याचा प्रकाश शोध भिंतीवर चमकवा. नाव मेक युअर फ्रेंड स्टँड इन बिटवीन द टॉर्च अँड द वॉल म्हणजे तुमच्या मैत्रिणीला किंवा मित्राला भिंतीच्या टॉर्च व भिंतीच्या मध्ये उभं करा. व्हॉट हॅपन काय होईल काय घडेल तर आपल्याला त्याची शॅडो भिंतीवर पडताना दिसेल. इफ अन ओपॅक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ अ लाईट सोर्स, लाईट डज नॉट पास थ्रू इट. म्हणजे एखाद्या अपारदर्शक वस्तू जेव्हा लाईटच्या मार्गावर म्हणजे लाईट सोर्सच्या मार्गावर येते
तेव्हा आपल्याला ते लाईट पास होताना थ्रू होताना दिसत नाही. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other side of the object. म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या दुसऱ्या बाजूला एखाद्या सरफेसवर किंवा वॉलवर आपल्याला तो लाईट दिसत नाही किंवा सापडत नाही. That part remains dark. म्हणजे तो पार्ट आपल्याला अंधारात दिसतो. This dark part is called the shadow of the object. म्हणजे त्या काळ्या भागाला आपण शॅडो ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूची सावली असे म्हणू. Ask your friend to stand at a certain distance from you in the big room. म्हणजे तुमच्या मित्राला तुमच्यापासून काही सर्टन डिस्टन्सवर उभं करा एका मोठ्या रूममध्ये. And obtain the shadow of your friend. म्हणजे तुमच्या मित्राची शॅडो मिळवून घ्या on the wall म्हणजे एका भिंतीवर. With the help of torch. एका विजेरीच्या मदतीने. Now carry out the following actions. म्हणजे खालील क्रिया करा. फॉलो करा. Observe and make a note of the changes taking place in the shadow. म्हणजे निरीक्षण करा आणि शॅडो आपली जागा कशी बदलते, कशी चेंज करते त्याच्या नोंद बनवून घ्या. फर्स्ट, सेट द फ्रेंड क्लोजर टू द वॉल. म्हणजे तुमच्या मित्राला भिंतीजवळ उभं करा. सेकंड, आस्क द फ्रेंड टू कम टुवर्ड्स यू. म्हणजे तुमच्या मित्राला तुमच्या जवळ यायला सांगा. नेक्स्ट, यू मूव्ह फर्दर अवे फ्रॉम हिम अँड टुवर्ड्स हिम अगेन. म्हणजे तुम्ही तुमच्या मित्राचा पुन्हा जवळ जा आणि पुन्हा मागे जा. होल्ड द टॉर्च हाय अँड देन लो. म्हणजे टॉर्चला विजेरीला हाय करा, वरतून बघा आणि त्यानंतर खालून बघा. गो टुवर्ड्स द लेफ्ट अँड देन टू द राईट ऑफ द फ्रेंड. म्हणजे तुमच्या मित्राला लेफ्ट साइडला जा, त्यानंतर राईट साइडला जा. लेट्स ट्राय दिस. हे करून बघा. ॲपरेटस. अ ग्लास वॉटर, अ लार्ज व्हाईट शीट ऑफ पेपर. एक काचेचा ग्लास घ्या, त्यात पाणी व एक मोठी व्हाईट पेपर घ्या. Place a glass filled with water on a sheet of paper. It in the window so with the sunlight. हा ग्लास व व्हाईट शीट एका खिडकीत सनलाईट त्यावर पडेल असे ठेवा. What is seen of the paper? तुम्हाला या पेपरवर काय दिसेल? या पेपरवर सनलाईटमुळे कलर दिसतील. Can we do some in a dark room with the help of a prism and a torch? हे तुम्ही एका अंधाऱ्या खोलीत करू शकता. What do we learn from this? तुम्हाला यात काय दिसेल? या शीटवर प्रकाश पडल्यामुळे कलर दिसतील. सेकंड, ॲपरेटस. सोप वॉटर, साबणाचे पाणी. A small loop and of wire. एक छोटी वायर घ्या. If you dip the wire loop in the soap water and then on it soap balloon are formed. हे साबणाच्या पाण्यात ती वायर डीप करून फूक मारा. त्यानंतर आपल्याला साबणाचे बलून दिसतील. The colors of the rainbow are seen in this balloon.
तुम्हाला या बलूनमध्ये काय दिसते? या बलूनमध्ये रेनबो कलर्स दिसतील. थर्ड, what do you see on holding a CD in the sun? एक सीडी घ्या व ती सनलाईट समोर धरा. तुम्हाला या सीडीत काय दिसेल? या सीडीत आपल्याला वेगवेगळे रेनबो कलर्स दिसतील. In the past, the British scientist Isaac Newton made a special dice. आयझॅक न्यूटनने एक स्पेशल डाइस बनवले. One dice of the dice was divided equally into 7 petals of the 7 colors. त्या डाइसला सात भागांमध्ये डिवाइड केले. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो अँड व्हायलेट. त्या डाइसला 7 रंग दिले. लाल, नारंगी, पिवळा, हिरवा आणि निळा. The dice was fitted on a stand of rotated fast. त्या डाइसला एका स्टँडवर ठेवले. As the dice rotate, the 7 colors displayed and only white was seen. त्या डाइसला फिरवले आणि त्याचे रंग व्हाईट झाले. This proved that sunlight is made of 7 colors. आपल्याला असे कळते की सूर्यकिरणांमध्ये 7 रंगांची आवश्यकता असते. That is why is the dice known as Newton dice. त्या डाइसचे न्यूटन डाइस असे नाव ठेवले. न्यूटन wrote a book called Optics about light. त्या न्यूटनचे एक पुस्तक आहे. त्या पुस्तकाचे नाव ऑप्टिक्स असे आहे. थँक्यू.